रुक करते हैं वड्डी खबर दा। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार के दर ते Z सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। जथेदार के दफ्तर के बाहर केंद्र के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। जथेदार ने हालांकि Z सिक्योरिटी लैंड तो साफ ना कर दी सी, इनकार कर दिता सीगा। उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिता सीगा ते मंग की सी केंद्र का धन्यवाद करते कि इस प्रस्ताव को वापस लै ले केंद्र सरकार। पर इस दे विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है कि श्री अकाल तख्त साहिब जथेदार के दर ते Z सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। वधेरे जानकारी सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो अमृतसर का। मेरे सहयोगी राजीव शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल किस तरह की तस्वीर, हालांकि जथेदार इस सिक्योरिटी लैंड तो इनकार कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल परमिंदर, भावें वो गल अकाल तख्त साहिब के जथेदार की की जाए या फिर अज SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने भी इस गल का जिक्र किया कि सुरक्षा जी असी नहीं लवांगे। पर जितों तक सवाल 6 जून यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है तो उस लैके भावें वो पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार हो जथेदार की सिक्योरिटी के नाल किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते। दूसरे पासे जेकर मैं सुरक्षा के लिहाज तो गुरु नगरी अमृतसर की गल करा तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि पूरे शहर नूं जो है वो पुलिस छाउणी दे विच तब्दील किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी सी कि करीब 60,000 जिहड़े पुलिस के जवान ने वो तैनात किए गए हैं, भावें वो पंजाब पुलिस होवे या फिर जिहड़ियां पैरा मिलिटरी फोर्स दियां टुकड़ियां ने तो उन्होंने सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। क्योंकि कल अमृतसर दे विच एक मार्च भी कढ़िया जाना है दल खालसा दे वल्लों, उस नूं लैके उस तो इलावा 6 जून नूं जिहड़े समागम किए जाने ने तो उन्हां दे विच किसी तरह की कोई जिहड़ा खलल है वो कोई ना पा सके तो उस नूं लैके जिहड़े सुरक्षा के प्रबंध ने वो चाक चबंद किए गए हैं। दूजे पासे जितों तक अकाल तख्त साहिब के जथेदार की सुरक्षा का सवाल है तो जथेदार ने कल एक वीडियो जरूर जारी करके रात को यह दस्सिया सी कि उन्होंने सुरक्षा की लोड़ नहीं है। पर जिहड़े जवान उन्हों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जिन्होंने उन्होंने दफ्तर के बाहर तैनात किया गया, उन्होंने बारे हाले तक जथेदार वालों कोई बयान नहीं आया। पर पुलिस प्रशासन और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर एक की जिहड़ी सुरक्षा उसनूं जो है वो पुख्ता किया जाए। तो इसे का ही नतीजा है कि पूरे शहर दे विच तुसीं देख सकते हो कि शहर दे विच वख-वख थावां ते पंजाब पुलिस तो इलावा जिहड़ी पंजाब पुलिस का दंगा विरोधी दस्ता यानी कि एंटी रॉयट पुलिस जिहड़ी है उसनूं तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स दीयां जिहड़ियां टुकड़ियां ने वो शहर दे विच ने। इस तो इलावा CRP ਅਤੇ BSF ਦੀਆਂ 20 कंपनियां जिहड़ियां ने वो गुरु नगरी की सुरक्षा दे विच तैनात ने। तो ये अमृतसर के हैरीटेज स्ट्रीट दे विच इस वेले जिथे तुसीं देख सकते हो कि जवान जिहड़े ने उन्होंने इत्थे जिहड़े वख-वख अधिकारी ने सीनियर उन्होंने वालों दिशा निर्देश दिते जा रहे हैं कि शहर दे विच किस तरीके दे नाल हर एक शख्स के उपर नज़र रखी जानी है। क्योंकि कोई भी जिहड़ा वाहन है वो इस थां तो अगे नहीं जाण दिता जा रहा। तो दूसरे पासे तुसीं देखो कि जिहड़ा पंजाब पुलिस का दस्ता जो कि घोड़ सवार असी कह सकते हैं कि इन्हां दे दा भी हर एक जदों किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था के उपर सवाल जो है उस कानून व्यवस्था को जेकर कोई खराब करने की कोशिश करता तो ये जिहड़ा पंजाब पुलिस का दस्ता इन्हां दी भी एक अहम भूमिका रही है। तो ये तस्वीर अमृतसर के हैरीटेज स्ट्रीट यानी कि हरमंदर साहब में जो रस्ता जाता उत्थों की है। तो इस तरह भावें अमृतसर दे विच जिहड़े जिन्ने भी एंट्री पॉइंट ने या एग्जिट पॉइंट ने तो उत्थे पक्के नाके लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने अज जानकारी दी सी कि मल्टी लेयर जिहड़ी सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। तो अमृतसर के जिहड़े DCP ने परमिंदर सिंह भंडाल भी इत्थे मौके पर पहुंचे ने, उन्होंने वालों सुरक्षा प्रबंधों का लगातार जायज़ा लिया जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 6 जून यानी कि 1 जून जो पूरा हफ्ता है ये पूरा हफ्ता जो है पंजाब पुलिस के लिए एक असी कह सकते हैं कि चुनौती जरूर रही है। पर पुलिस अधिकारियों का कहना कि असी जिहड़े प्रबंध ने वो पुख्ता किए ने तो कुछ देर बाद इन्हां वल्लों इत्थे मार्च भी किया जाएगा। और जेकर मैं बाकी जिहड़ियां सिक्योरिटी फोर्सिस ने पैरामिलिटरी होवे या फिर होर जिहड़े पंजाब पुलिस के वख-वख दस्ते ने तो उन्हां वल्लों शहर के वख-वख हिस्सों के विच फ्लैग मार्च करके लोगों को यह भरोसा दिता जा रहा है कि शहर के विच किसी तरह की कोई ऐसी गल नहीं है। हालांकि कई थावां ते भी चर्चावां होंदियां ने कि पैनिक जो है इसनूं लैके हो रहा। पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असी जो अमृतसर के निवासी ने अमृतसर के जिहड़े लोग ने उन्होंने ये भरोसा देने के लिए प्रबंध किए हैं कि किसी तरह की भी उन्होंने घबराउण की लोड़ नहीं है। दूसरे पासे जो अमृतसर बंद का भी सद्दा दिता गया कि 6 जून को अमृतसर जो है बंद रखा जाए, कुछ जथेबंदियों वालों ये भी ऐलान किया गया। तो उन्होंने कहना कि कानून नूं जो है वो किसी भी हत्थ दे विच लैण दे नहीं जो है नहीं इस तरह की कोई जो है कोशिश जे करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ। ਪਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡੋ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਆ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੱਪੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।